जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को स्वागत जनइबा संगे संगे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ आशीर्वाद समस्ते सुख शांति रही बोली आशा आउ पूर्ण विश्वास। मो प्रयास आपण मान को भल लगे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट आउ अन्य मान को शेयर करने संगे संगे सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को दबाई देवे फल मोर नुआ नुआ भिडियो गुड़िक सर्वप्रथमे पाइपर। तेबे आजिर ए कालांशरे एक नूतन प्रसंग को आलोचना करने को जाऊँगी। सुप्रभात पिला माने केमिति अछ? भलरे अछ तो? ओ भगवान तुम मान को एमिति भलरे ही रखि थांतु। तेबे पिला माने आज तुमको मु एक छोट गपटे कहबी। गप सुनवा को भल लगे ना? हाँ हौ हौ तेबे मन देई शुण। थरे गोटे विद्यालय प्रधान शिक्षक पितामातांकर बैठक डाकिले। कौन डाकिले? बैठक डाकिले। कहार ना पितामातांकर बैठकटे डाकिले। सही बैठक रे पितामाता सही विद्यालयर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं समस्त छात्र छात्री माने मध्य उपस्थित थिले। ताले कहलो पिला माने सही बैठक रे को माने उपस्थित थिले? पितामाता समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री माने समस्ते उपस्थित थिले। बैठकटी गोटे बड़ लंबा श्रेणी रे आयोजन करा जाइथिला। कोठी ना गोटे बड़ लंबा श्रेणी गृह रे आयोजन करा जाइथिला। शिक्षक शिक्षयित्री आउ छात्र छात्री मानक सहायता रे मंच को सुंदर भावरे सज्जित करा जाइथिला। कौन करा जाइथिला? जो मंच कराइथिला, जो पेंडल कराइथिला ताकू चेयर टेबल बेलून बढ़िया सुंदर भाव ताकू सजाइथिले। समस्तंकर उपस्थिति रे प्रधान शिक्षक कौन कले ना वृक्ष ही जीवन एई प्रसंगटी को आलोचना करबा पई आरंभ करले। क्यों प्रसंग थिला ना वृक्ष ही जीवन। वृक्षर उपकारिता विषय छात्र छात्री माने जानिबा संगे संगे उपस्थित थिबा पिता माता माने मध्य हृदबोध कले। कहा विषय रे? वृक्षर उपकारिता विषय छात्र छात्री माने जानिबा संगे संगे सेमानकर पिता माता माने मध्य हृदबोध कले। वृक्ष अभाव रे वर्तमान रो स्थिति कौन घटुछि एवं आगु को कौन घटिबो से विषय रे विस्तृत भाव रे प्रधान शिक्षक तांकर भाषण माध्यम रे जणै देले। कौन जणैले सीए? ना वृक्ष ही जीवन से विषय रे समस्त पितामाता एवं छात्र छात्री माननकु विस्तृत भाव रे भाषण माध्यम रे जणै देले। तेणु पितामाता मन रे एक नूतन चेतना जागृत हैला। कौन हैला? तांको मन रे एक नूतन चेतना जागृत हैला। सेमाने एते कथा जानि नथिले जे गछ आमर बा वृक्ष आमर एते उपकार करूछि बोली करी। तेणु ए कथा सुनि सारला परे तांको मन रे एक नूतन चेतना जागृत हैला। प्रत्येक गोटिए गोटिए गछ लगाइबे बोली उत्साहित होई प्रतिज्ञा कले। को माने? पिता माता माने जो माने बैठक को आसीथिले सेमाने बहुत उत्साहित हेले एवं प्रतिज्ञा कले जे सार या परे आमे प्रत्येक जने जने मनीष कौन करिवो ना गोटे गोटे गछ प्रत्येक बाड़ी रे लगेइबो। तेणु एही बैठक रे प्रधान शिक्षकंकर आह्वान पितामाता तथा छात्र छात्री माननकु वृक्षरोपण निमित्त उत्साहित करिबा संगे संगे सेमानकु कौन कला ना जागृत कले बा तांको मनरे जागरण सृष्टि कले। किए? ना प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक बैठक रे जो आह्वान देले से जो बैठक रे से जो भाषण कहले सेथिरे पितामाता माने एवं छात्र छात्री माने पूरा उत्साहित हो गले एवं सेमाने सतेज हो गले। तेणु सेदिन प्रधान शिक्षक महोदय पितामाता सुप्त मनरे जागरण पाई उत्साहर बाणी प्रदान करथिले। तेणु जो पितामाता मानकर मन सुप्त थिला गछ कौन कौन हबो गछ लगेले ये सब तांको मन जो सुप्त थिला किसी समय जानि नथिले
ସେହି ଘଟଣା ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆହ୍ୱାନ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ନା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଉ, ତେବେ ଆଜି ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଦ୍ବୋଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆହ୍ୱାନ। କବି ସ୍ଥିର ବା ନିଶ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ? ସ୍ଥିର, ଜଡ଼ ବା ନିଶ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବକ୍ତୃତା ବା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଉଦ୍ବୋଧନ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 9 ଅଗଷ୍ଟ 1862 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସେବତୀ ମେହେର। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ କବି ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି କବି ଓ ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବୋଧ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ମହିମା ଓ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଚେରୀରେ ମୋହରିର କାମ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି କବିଙ୍କ ଭକ୍ତି ମଧୁମୟ, ଅମୃତମୟ ଆଦି କବିତା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରକୃତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଯେପରି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୁ କବି 1912 ମସିହାରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1913 ମସିହାରେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1914 ମସିହାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରୁ ଆସ ଆମେ ପଦଟିଏ ବୋଲିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦଏ ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସାଶ୍ରିତ ରଚନାରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଭକ୍ତି ରସରେ ପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ସତେ ଯେପରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗଙ୍ଗାର ଅବାରିତ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି କବି ବା ସ୍ୱଭାବ କବି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ଶେଷରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 4 ଏପ୍ରିଲ 1924 ମସିହାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା
ଏହି କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କବିଙ୍କ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ଓ ଉଦ୍ୟମହୀନତା କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଷା ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ କବିତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଇ ସମାଜର ଜଡ଼ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର 7 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବ। ତେବେ ଆସ କବିତାଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ନବରବି କରେ ଫୁଟଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ନବରବି କରେ ଫୁଟଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ଏଠାରେ ନବ କହିଲେ ନୂଆ ବା ନୂତନ, ରବି କହିଲେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିରଣରେ, କମଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ବିହଙ୍ଗମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପକ୍ଷୀ। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର। ଆହାର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆହାର କହିଲେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ବିହାର କହିଲେ ଉଡ଼ିଯିବା, ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଜି କହିଲେ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ପୁର କହିଲେ ନିଜ ବସା। ତେବେ ସେହିପରି ଏଠି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଯେପରି ନବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆ ବା ନୂତନ। ରବି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପନ, ସବିତା। କର ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିରଣ, ରଶ୍ମି। କମଳ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ପଙ୍କଜ। ବିହଙ୍ଗମ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଚଢ଼େଇ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର କିଛି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ନେବା। କର, ଗୋଟିଏ କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କର ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତ। ପୁର, ପୁର କହିଲେ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ପରେ ଦୀର୍ଘକାର ର, ପୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଠାର ପୁର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିରଣ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମେଲା ହୋଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇ ବିହଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ନିଜ ବାସଗୃହକୁ, ତେଜି କହିଲେ ତ୍ୟାଗ କରି, ଆହାର କହିଲେ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଯେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ନବରବି କରେ ଫୁଟଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର।
মহুমাছি মধু সঞ্চয় লালসে, বহু দূর বন পর্বতে বিড়সে। বল থাউ কেহি নিশ্চয় মৌন, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଉନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଲାଳସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶାରେ, ବିଳସେ କହିଲେ ବିହାର କରେ ବା ଚଲାବୁଲା କରେ, ମୌନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର, ନ୍ୟୁନ କହିଲେ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପାଇବା, ଯେପରି ମୌନ ମୌନ, ସେହିପରି ନ୍ୟୁନ ନ୍ୟୁନ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ, ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ, ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଉନ। ତେବେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଶାରେ ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କେତେ ବିଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାରି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ତାହା ଏ ମାନବ ସମାଜର ସେବା ନିମିତ୍ତ। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଅମାପ ବଳ ରହିଛି, ସେ କେବେ ମୌନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ଏହିପରି କରେ, ତେବେ ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଜୀବନଟା ନ୍ୟୁନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମହୁମାଛି ପରି ଏ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇ ନିଜର ତଥା ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ନିମିତ୍ତ ଏହି କବିତାରେ କବି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ, ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତେ ବିଳସେ, ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଉନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଶୁଣିବା। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର, ମେଲିଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ଯେପରି ସୁପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇ ରହିବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ପିପିଲିକା କହିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, କବଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟି। ତେବେ ପୁଣି ଏଠି କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେପରି ସୁପ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ। ପୁଣି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେପରି ସିଂହ, ସିଂହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ପଶୁରାଜ ଆଉ କେଶରୀ। ତେବେ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର, ମେଲିଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ସିଂହ ଏକ ବଳଶାଳୀ ପଶୁ, ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ସେ ଯଦି ନିଜର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଶିକାର ନ କରି
କେବଳ ଦିନ ରାତି ଶୋଇ ରହିବ, ତାହେଲେ ତା ମୁହଁକୁ ଆପେ ଆପେ କୌଣସି ଆହାର ପଶି ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତର ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଖୁଦ କଣାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ତାର ସଂଗୃହୀତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଫଳ ତୋଳିବାରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପାଟିକୁ ମେଲା କରି ତାରି ତଳେ ଶୋଇଯିବା, ତେବେ ଫଳଟି ବୃକ୍ଷରୁ ଆପେ ଆପେ ଛିଣ୍ଡି ପାଟି ଭିତରକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଛୋଟ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ସେ କାମ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଳସୁଆପଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ଏ ସମାଜ, ଏ ଦେଶ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ମେଲିଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଦେଖିବା। କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜନମି ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେବା। ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲେ ବାଘ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଟିକେ ଗଦ୍ୟରୂପ ପଦ୍ୟରୂପ କ'ଣ ରହିଛି? କୌଶଳ, କୌଶଳର ପଦ୍ୟରୂପ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କୌଶଳ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ। କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା, ଜନମି ନ ପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଗଜ ବା ହାତୀ, ସିଂହ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲେ ବାଘ ଦେହରେ କେତେ ବଳ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁ। ତା ଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ହାତୀ ଆସୁଥାଏ ଶୁଣ୍ଢକୁ ହଲାଇ, ସିଂହ ଯେ କରେ ଗର୍ଜନ। ହାତୀ ଆସୁଥାଏ ଶୁଣ୍ଢକୁ ହଲାଇ, ସିଂହ ଯେ କରେ ଗର୍ଜନ। ବାଘ ଯଦି ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁଟି, ଥରହର ହୁଏ ବନ ହେ ଭାଇ, ଥରହର ହୁଏ ବନ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ହିଂସ୍ର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ନିକଟରେ ଏମାନେ ହାର ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବଳହୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହାତୀ, ସିଂହ, ବାଘ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବଳ ମନାଏ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଶିକୁଳି ବା ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ। ଏସବୁର ଉଦାହରଣ ତୁମେମାନେ ସର୍କସ୍ ଖେଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ମାହୁନ୍ତମାନେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଧାନ ଚାଉଳ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ
कमी जाई पारे किंतु बुद्धि कौशल से आगुआ कारण मनुष्य यही जगतर एक श्रेष्ठ प्राणी अटे। तेबे परवर्ती पदरे कवि लिखिछंती भाषा ज्ञान कौशल एगुड़िक मनुष्य निकटरे रहिबा आवश्यक कारण भाषा बिना ज्ञान कौशलर घर अंधकार हो जाई थाए। कौन कहले पिला माने भाषा बिना ज्ञान कौशलर घर अंधकार हो जाई थाए। तेणु कुहा जाई थाए भाषा परा अटे ज्ञानर जनक ता बिना नाही जे गति। भाषा परा अटे ज्ञानर जनक ता बिना नाही जे गति। कौशलर पिता अटई जे ज्ञान मिलई नाही मुकति। हे भाई मिलई नाही मुकति। छोट पिलाटी जन्म हेबा परे ता माँ पाखरु प्रथमे भाषा शिक्षा करे। पिलाटी बड़ हेबा परे पारिपार्श्विक सहायतारे बा शिक्षानुष्ठान से ज्ञान आरोहण करे आउ सही ज्ञानरू भविष्यत से कौशलर व्यवहार करिपारे। जेपरिक मनुष्य निजर कौशल प्रयोग करी हाथी को शिकुड़ी साहाय्य बांधि रखि पारुछि, बाघ सिंह को ता पशा मनाई पाखरे रखि पारुछि। ये सब होउछि कौशलर गोटे गोटे उदाहरण। तेणु कवि कहिछंती भाषारू जन्म ज्ञान आउ ज्ञानरू जन्म कौशल। तेणु कवि कहिछंती गज सिंह व्याघ्र देहे अछि बड़ तांकु बांधे नर प्रकाशी कौशल। कौशल जनक ज्ञान अटे सिना जनमी न पारे ज्ञान भाषा बिना। परवर्ती पदरे कवि कौन कहिछंती सुनिबा भाषा जगु सिना दमी जीव गण मानव करई विषेराज पण। जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम काहि हेब आने प्रति जगे क्षम। पिला माने एठी किछि कठिन शब्द अछि ताको आमे देखि नबा। दमी अर्थात दमन करी, विश्वे कहले पृथ्वी रे, अधम कहले जिए किछि करि पारे नाही बा बुझी पारे नाही ताको मूर्ख बोली मध्य कुहा जाई थाए। आने अर्थात अन्य मानक ठारू, प्रतिजगे कहले प्रतियोगिता, क्षम कहले सक्षम होबा। सेहीपरि दुर्बलर पद रूपे कौन हम पिला माने दुरुबल एवं सेहीपरि दुर्बलर विपरीत शब्द कौन हम सबल, दुर्बल सबल। तेणु भाषा जगु सिना दमी जीवगण मानव करई विश्वे राजपण। जा भाषा दुर्बला से निश्चय अधम काहि हेब आने प्रतियोगी क्षम। तेणु कवि कहिछंती जे समस्त जीव मानक मध्यरे मनुष्य होउछि श्रेष्ठ जीव कारण ता निकटरे भाषा रहिछि। जो भाषा माध्यम से निजर भाव को विनिमय करि पारुछि, बुझी पारुछि किंतु ए सब भाषा सुविधा अन्य जीवों निकटरे नाही। तेणु सेही भाषा जगु से ज्ञान पाइछि आउ ज्ञानरू कौशलर व्यवहार करि पारिथिबारु से आज अन्य जीव माननको दमी अर्थात दमन करि पारुछि। कौन करि पारुछि ना से अन्य जीव माननको दमन कर दे पारुछि। कौन पाई तार भाषा ज्ञान कौशल सबुथिरे परिपूर्ण रहिछि। सेमाननको शासन करि पारुछि, सेमाननको उठ बस करि पारुछि, सेमाननको चापी रखि पारिछि। पुणी से भाषा ज्ञान को प्रयोग करी सारा विश्व रे राजत्व करि पारुछि। राजा प्राय होई राज्य शासन करि पारुछि। उदाहरण जदि आमे नबा से भाषा ज्ञान और कौशल को प्रयोग करी मनीष वैज्ञानिकटे होई पारुछि, सारा विश्व को निज हाथ मुठारे रखि पारुछि।
ଏହି ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଭାଷାର ମମତା ରଖି ହୃଦୟରେ, ଶିଖି ବୁଝି ଯାଅ ତାକୁ। ଭାଷାର ମମତା ରଖି ହୃଦୟରେ, ଶିଖି ବୁଝି ଯାଅ ତାକୁ। ବିଜୟର ଟୀକା ଦେବ ସେ ପିନ୍ଧାଇ, ଜିଣି ଯିବ ଜଗତକୁ ହେ ଭାଇ, ଜିଣି ଯିବ ଜଗତକୁ। ପୁଣି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା, ଏଠାରେ ଭାଷା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳକୁ ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅଧମ ବା ନୀଚ ବା ଅଳସୁଆ ହେଇଥିବ। କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଯିବ ଗଣ, ମାନବ କରଇବି ସେ ରାଜପଣ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚେ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗେ କ୍ଷମ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର ସାରାଂଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ପାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।